श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अरुणां करुणां तरंगिताक्षी ऋतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अनिमादिभिरावृता मयूकैः अहमित्येवैवावयेद्भवानी। ललिता सहस्रनाम में ह्रींकारी ह्रीमती हृदया हेयोपादेयवर्जिता इति श्रूयते। एतादृश अत्र ह्रींकारी ह्रीमती इति मन्त्रद्वयम् अस्ति। तत् चतुर्थशतके ज्वालिनी कलायां तत्र प्रथमतः एव एतादृश मन्त्रद्वयं श्रूयते। तत्र ह्रींकारी नाम ह्रीं स्वरूपं यस्याः देवतायाः इति ह्रींकारी इति उच्यते। पुनः ह्रीमती इति चेत् ह्रीः गुणाः यस्याः ता ह्रीमती इति उच्यते। तत्र प्रथमतः ह्रीं नाम किम् इति अत्र विचार्यते चेत् अत्र यथा तावत् वेदान्तशास्त्रे तावत् ओंकारः प्रणवः इति स्वीक्रियते, एवं तत्र तन्त्रशास्त्रे ह्रीम् इति यद् बीजमस्ति तदेव अत्र प्रणवरूपेण स्वीक्रियते इति। अत्र वेदान्तशास्त्रे तावत् अकार उकार मकार सहितः अस्ति। अत्र माण्डुक्ये तावत् अकारो नाम अत्र जाग्रद्दशा, उकारो नाम अत्र स्वप्नदशा, अत्र अकार उकार मकारो नाम अत्र सुषुप्तिदशा, तदनन्तरं यत् तुरीयदशा अस्ति तत् एतादृश त्रीणि दशानि तद् अतीत्य वर्तते इति तत्र प्रतिपादितम्। एवम् अत्रापि अत्र अपि च अत्र वेदे तावत् अत्र प्रणवस्य तावत् अत्यन्तं महत्त्वं प्रतिपादितं। तत्र यत्र यत्रापि वेदघोषं भवति चेत् ओंकारेणेव तत्र आरभ्यते, पुनः ओंकारेणेव तत्र समाप्यते इति दृश्यते। अपि च बहूनि श्रुतिवाक्यानि सन्ति। ओम् इत्येतद् अक्षरं परं च अपरं च ब्रह्म इति। यो वेदादौ स्वरप्रवृत्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिबीजस्य यः परः स महेश्वरः इति। अत्र ब्रह्मणः ओंकारस्य च अभेदत्वं प्रतिपादितम्। एवम् अत्र तन्त्रशास्त्रे अपि ह्रींकारस्य अत्यन्तमहत्त्वं प्रतिपाद्यते। अत्र पञ्चदशी मन्त्रायां तावत् कूटत्रये अपि एकैकं ह्रींकारः अस्ति इति श्रूयते। अपि च बहूनि मन्त्राणि सन्ति, तेषां मन्त्राणां तत्र बीजाक्षररूपेण ह्रीम् इति बीजाक्षरं बहुत्र श्रूयते इति। अपि च एतादृश ह्रींकारस्य उद्घाटनं तावत् सूक्ष्मतया बहुषु श्रूयते। यथा तावत् दुर्गासप्तशत्यां तावत् प्रथमश्लोके एव सावर्णिसूर्यतनो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् कथ्यते मम इति, कथथो मम इति। तत्र बाह्येन तादृश अर्थः श्रूयते, अर्थः विचार्यते चेत् अत्र अष्टमः मनुः अस्ति। तादृश अष्टममनोः नाम तावत् सावर्णिः, सा तावत् सूर्यतनयः, तेषाम् उत्पत्तिः कथम् अभवत् इति विस्तरेण वद इति एवम् अस्ति। परन्तु तत्र सूक्ष्मार्थः विचार्यते चेत् सावर्णिसूर्यतनः सावर्णिसूर्यतनः यो मनुः इति, यः अत्र यो मनुः इत्यत्र यः इति अस्ति। अत्र अष्टमः इति, यकारात् अष्टमः वर्णः हकारः, तस्मात् अत्र अष्टमः इत्यनेन हकारः भवति। तदनन्तरं तावत् सूर्यतनयः इति, सूर्यतनयः नाम सूर्यतनयः रश्मिः, तस्मात् तत् प्रतिपादकः रेफः इति भवति, अथवा सूर्यतनयः अग्निः इति भवति। तादृश अग्नेः बीजं तावत् रेपः इति भवति। तत्र रं वन्यात्मने वन्यबीजम् इति, तत्र तावत् रं वन्यात्मने बीजं कल्पयामः नमः इति अत्यन्तं प्रसिद्धमेव। तस्मात् अत्र हकारो अपि अस्ति, रेफो अपि अस्ति। तदनन्तरं सावर्णिस् सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः इति अस्ति। तत्र सावर्णिः इति अस्ति। सावर्णिः नाम वर्णसहितः इति। वर्णसहितः नाम वर्णो नाम लोहितशुक्लकृष्णः इति।
सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणसहितः इति एवं तत्र मूलप्रकृतिः इति उच्यते तादृशमूलप्रकृतेः स्वरूपं तावत् ईङ्कार ईम् इति बीजेन भवति इति तस्मात् तत्र हकारोऽपि अस्ति रेफोऽपि अस्ति ईम् इति बीजमपि अस्ति इति तादृशश्लोकेन तावत् वस्तुतः ह्रीम् इति तादृशबीजमेव तत्र प्रतिपाद्यते इति तत्र उच्यते अपि च पुनः ललितासहस्रनामे रागस्वरूपपाषाढ्या इति अस्ति पुनः तत्र बाह्यतया तत्र अर्थः श्रूयते चेत् अस्माभिः विद्यमाने यः रागः तादृशरागः पाशरूपेण यः देवता यस्यां देवतायाम् अस्ति तादृशललिताम्बा एव प्रतिपाद्यते इति तादृशबाह्यः अर्थः परन्तु पुनः तत्र सूक्ष्मार्थः दृश्यते चेत् रागः नाम रा नाम रेपः अगः नाम स्थाणुः तत्र न गच्छति इति अगः तत्र स्थाणुः परमेश्वरः तादृशपरमेश्वरः हकारेण उच्यते इति तस्मात् पुनः तत्र हकारोऽपि अस्ति रेफोऽपि अस्ति पुनः रागस्वरूप इत्यस्ति स्वरूप इति पदेन अत्र अम्बायाः स्वरूपं तावत् अत्र प्रकाशस्वरूपं विमर्शस्वरूपम् इति उच्यते प्रकाशस्वरूपं नाम ज्ञानं तत्र विमर्शस्वरूपो नाम लोकः इति अस्ति विमर्शस्वरूपं तावत् लोकः तादृशलोकः नाम पुनः तादृशलोकस्य कारणं प्रकृतिः तादृशमूलप्रकृतेः बीजं तावत् ईम् इति तस्मात् पुनः रागस्वरूपपाषाढ्या इति मन्त्रेण ललिताम्बा तावत् ह्रीम् इति बीजेन तत्र प्रतिपाद्यते इति एवमपि तत्र प्रसिद्धं तस्मात् ह्रीङ्कारी नाम अत्र व्याकरणशास्त्रे दृश्यते चेत् अत्र ह्री इति अनन्तरं तत्र नीप् इति प्रत्ययः भवतु इति वा अथवा अव्ययः इत्येव भवतु इति वा एवमेव त्रिशत्यामपि ह्रीं नमः इति अस्ति न तावत् ह्रीङ्कार्यै नमः इति अस्ति तत्र अपि च अत्र वस्तुतः अर्थः दृश्यते चेदपि अत्र ह्रीं नाम हकारः रेपः ईकारः इति अस्ति तत्र हकारस्य नाम तत्र प्रकर्षस्वरूपः पुनः प्रकाशशक्ति अन्तर्धानशक्तिः पुनः तेषाम् उभयोषाम् अत्र ऐक्यम् इति हृदये अस्ति इति हकाररेपस्य ईकारस्य प्रतिपादनम् अथवा हकारो नाम सृष्टिः रेपो नाम अत्र संहारः ईकारो नाम स्थितिः इति एवं रीत्या अत्र अर्थः प्रतिपादितं भवति इति अधुना अत्र एवमेव द्रविडभाषायां किञ्चिदेव वदामि ह्रीङ्कारी ह्रीमती ஹிருத்யா ஹேயோபாதய வர்ச்சிதான்னு நம்ம லலிதா சாஸ்திரநாமத்தில் கேட்டிருக்கோம் நம்ம இந்த ह्रीङ्कारी ह्रीमतीங்கிறது இந்த 4வது சதகத்தில் அதாவது 301 302 இந்த 2 மந்திரங்களில் இது கேட்டிருக்கோம் இது இந்த ह्रीङ्कारी ह्रीमतीங்கிற இடத்துல வந்து ह्रीம்ங்கிற பீஜத்தை ஸ்வரூபமாக உடையவள் இல்லை என்றால் ह्रीம் என்கிற பீஜத்தில் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கோ அந்த குணங்கள் எல்லாம் உடையவள் அம்பாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 2 மந்திரங்கள் அதில் முதல்ல ह्रीம் என்றால் என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் ह्रीம்னா வந்து இந்த வந்து நம்ம வேதத்தில் எப்படி வந்து ஓம்காரத்தை பிரணவம் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி அதுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் என்னோ அதே மாதிரி இந்த தந்திரசாஸ்திரத்தில் ह्रीம் என்கிற இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அது அந்த அந்த நம்ம ஓம்காரத்தில் வந்து வேதத்தில் எப்போ எந்த வேத உச்சாரணம் சொன்னாலும் முதல்ல ஆரம்பத்திலையும் முடிவுலையும் இந்த ஓம்காரம் எப்படி சொல்கிறோமோ இந்த ஓம்காரத்தை வந்து பிரம்மஸ்வரூப இந்த சுத்த பிரம்மத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஓம்காரம் அந்த பிரம்மனோட அபின்னமாக இருக்குது அப்படின்னு பிரதிபாதனம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தந்திரசாஸ்திரத்திலையும் கூட இந்த ह्रीம் என்கிற பீஜம் வந்து அந்த அம்பாளை பிரதிபாதனம் பண்ணுற அம்பாளோட ஸ்வரூபத்தை நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்கு அதை ஜபம் பண்ண வேண்டிய அந்த பீஜம் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பஞ்சதசி மந்திரத்தில் கூட 3 கூட்டம் இருக்குது அந்த 3 கூட்டத்துலேயும் கூட ஒவ்வொரு ह्रीம் என்கிற பீஜம் நம்ம கேட்குறோம் நம்ம இந்த அதே மாதிரி நிறைய மந்திரங்கள்லையும் கூட முதல்ல அந்த ह्रीம் என்கிற பீஜத்தை முதல்ல சேர்த்துந்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறோம் அதனால் இந்த ह्रीம் என்கிற பீஜத்துக்கு அத்தியந்த மகத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தந்திரசாஸ்திரத்தில் இது வந்து இந்த ह्रीம் என்கிற இது வந்து சூக்ஷ்மமாக வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து 2 உதாரணத்தை பார்க்குறோம் நம்ம முதல்ல வந்து இந்த சப்தசதியில் வந்து சாவர்ணி சூரியதனகோ யோமனு கத்தியத்தை அஷ்டமஹா அப்படின்னு இருக்கு
அது வந்து வெளிப்படையாக அர்த்தம் பார்த்தோன்னா இந்த எட்டாவது ஆண் எந்த மனு இருக்காரோ, இந்த சாவர்ணிங்கிற பேரில் எந்த மனு இருக்காரோ அந்த மனுவோட உற்பத்தி எப்படி நடந்தது அவரை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரியும். ஆனால் அதை சூக்ஷ்ம அர்த்தம் பார்த்தோம்னா சாவர்ணி சூரியதனக யோ மனு கத்தித்தோ அஷ்டமானி, யோங்கிறது யகாரம், அஷ்டமகான்னு போட்டிருக்கிறதுனால அது எட்டாவது வர்ணம். யகாரத்துலேருந்து எட்டாவது வர்ணம் வந்து ஹகாரம். அந்த ஹகாரத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறோம். சாவர்ணி சூரிய தனையகன்னா சூரியனோட புத்திரன் அப்படின்னு. அந்த அக்னிங்கிறது அக்னி பீஜமான ரேப்பத்தை சொல்லப்படுறது. அதனால் ஹகாரம் ரேப்பம் ரெண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் சாவர்ணிகின்னா வர்ணங்களோட கூடியது லோஹித சுக்ல கிருஷ்ணம்னு, அதாவது லோஹித ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்னு இந்த மூணும் எந்த மூல பிரகிருதியில் இருக்கோ அந்த மூல பிரகிருத்தியை வந்து நம்ம இந்த சாவர்ணி என்கிற வார்த்தையினால் சொல்கிறோம். அந்த மூல பிரகிருத்தியை வந்து நம்ம ஈம் என்கிற பீஜத்தினால பிரதிபாதனம் பண்ணுறோம். அதனால் அகாரம், ரேப்பம், ஈம் இந்த மூணுத்தையும் பிரதிபாதனம் பண்ணுறது தான் இந்த மந்திரம். இந்த மந்திரம் வழியாக அந்த அம்பாலோட இந்த பீஜத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறோம்னு அப்படி சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல ராகஸ்வரூப பாஷாட்டியான அம்பாலோட இன்னொரு நாமம் கேட்குறோம். வெளிப்படையாக பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஆசையெல்லாம் வந்து அம்பாள் வந்து அப்படியே பாஷமாக கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி ஒரு அர்த்தம் வருது. ஆனால் உள்ளூர் அர்த்தம் பார்த்தோன்னா ராகம் அப்படின்னா ரேப்பத்தோடு சேர்ந்து அகம் என்கிற வார்த்தை. அகம் என்றால் பரமேஸ்வரனை பிரதிபாதனம் பண்ணுறது. இந்த பரமேஸ்வர பிரதிபாதனம் பண்ணுற ஹா என்கிற பீஜம், ரேப்பம் திருப்பி மஹா அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ ராகஸ்வரூபம் என்கிற வார்த்தையினால் அந்த அம்பாலோட ரெண்டு சக்தி, பிரகர்ஷஸ்வரூபம், விமர்சஸ்வரூபம். பிரகர்ஷம்னா அம்பாள் வந்து ஞானத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறாலும், விமர்சம்னா அம்பாள் வந்து இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறதுனால அவருடைய சக்தியை பிரதிபாதனம் பண்ணுற இதுவும். அதுக்கு வந்து அந்த உலகத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுற இந்த ஈம்ங்கிற பீஜத்தினால சொல்கிறோங்கிறதுனால திருப்பியும் அங்கே ராகஸ்வரூப பாஷாட்டியால் ரேப்பம், ஹகாரம், ஈகாரம் மூணுமே சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு திருப்பியும் இந்த ஹ்ரீம்ங்கிற பீஜத்தை தான் இந்த ராகஸ்வரூப பாஷாட்டியாங்கிற பீஜத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அம்பாள் ராஜராஜேஸ்வரியோட நீங்கள் அந்த விக்கிரகம் ஒரு வாட்டி யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, அம்பாள் வந்து ஒரு காலை வந்து கீழே தொங்க போட்டும், ஒரு காலை வந்து மடித்தும், தலை மேலே அப்படி ஒரு சந்திரபிம்பம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹ்ரீம்ங்கிற ஹகாரம், கீழே ரேப்பம். அந்த காலை மடிச்சு இருக்கிறது வந்து ஹகாரம் இது மாதிரியும், இன்னொரு கால் கீழே தொங்க போட்டிருக்கிறது அந்த ஹகாரத்துக்கு கீழே ரேப்பம் மாதிரியும், அந்த சந்திரபிந்து வந்து அந்த மேலே ஹ்ரீம்ங்கிற ஈக்காரம் மாதிரியும் அப்படியே கரெக்டாக அம்பாளுக்கு அந்த ஹ்ரீம்ங்கிற வார்த்தை அத்தியந்த அற்புதமாக பொருந்தும்ங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அது அப்படி இந்த ஹ்ரீம்காரத்தோட மகத்துவம் இதை தெரிஞ்சிட்டோம். இது பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பாலாஜி அவர்களுக்கும் இங்கே மண்டலி இங்கே வந்துடுங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ பேசினது கோடா ஈஸ்வர சர்மா அப்படின்னு எங்கள் சாஸ்திரிகளுடைய 2வது புத்திரன், பெங்களூரில் இருக்கார். ரொம்ப அழகாக சாஸ்திரங்கள்லாம் சமன்வயப்படுத்த பேசக்கூடிய ஆற்றலுடையவர். ரொம்ப அழகாக ஹ்ரீங்காரத்தை பற்றி அப்படியே நம்ம எதிர்க்க அம்பாலையே எடுத்துக்கொண்டு வர அளவுக்கு பேசின அவருக்கு நன்றி சொல்லி, அடுத்தது